वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ बनीए गुरसिख प्यारा दे इस प्रोग्राम के एपीसोड के विचकार असी आप जी जी आया आखते हाँ। दर्शकों, आओ बनीए गुरसिख प्यारा प्रोग्राम जिथे तुहानूं इतिहास के नाल, गुरबाणी के नाल और दुनिया भर च बैठिया हुई शख्सियतां नाल जोड़दा है। उत्थे असी समय समय पर आप जिन्हां को विचार भी साझे करते हाँ। अज जिहड़े गल नाल सांझ करन जा रहे हाँ वो है गल इस चीज़ की कि की असी अपने बच्चों नूं अपनी नवीं पनीरी जिहड़ी आने वाली जिहड़ी जनरेशन है जिहड़ी साडे कोल बहुत कुछ आस करती है उन्होंने असी कितना कुछ समा दे पा रहे हैं। अज घर के अंदर अगर असी सारे बैठे हाँ तो कोई आपस में गल नहीं कर रहा, क्योंकि हर एक बंदा मोबाइल के उत्ते अपने अपनी मर्जी का प्रोग्राम देख रहा, अपने अपने सोशल मीडिया के उत्ते जुड़िया होया। लेकिन साढ़े को समा नहीं कि असी उन्हां नाल आपस में गल करिए। अचानक बत्ती चली जाए तो असी एक दूजे नाल गल्लां शुरू कर देने हैं। क्यों कि हुण वाईफाई बंद हो गया, डाटा बंद हो गया, की करिए फिर गल्लां करने, यानी साढ़े कोल आपस में समा नहीं रह गया। एक किड्डा वड्डा चिंता का विषय है जिन्हों सोचण की लोड़ है। कभी लाइट का स्विच आप भी बंद करने की कोशिश करिए कि कभी असीं इकट्ठे बैठ सकीए। मैं अपनी मिसाल दे रहा, मैं कोई वडियाई नहीं कर रहा। मेरे 3 ग्रैंड चाइल्ड ने, मैं समय समय के उत्ते उन्होंने नाल कुछ चर्चा करदा। एक दिन मेरी पोती कहती है कि दादा जी मैं ना तुहाडे वर्गी एंकर बनना, प्रश्न पूछने ने। मैं कहा पूछो। कहती ऐदा नहीं, मैं तैयारी करके पूछांगी। मेरे 2 ग्रैंडसन ने, वो जिहड़े ने कोपनहेगन दे विचकार डेनमार्क ने, और दूजे पासे मेरी जिहड़ी पोती है, ग्रैंड डॉटर है, वो वैनकूवर च है। मैं की करदा, हर हफ्ते उन्हां तिन्हां नूं, यानी पोती जिहड़ी कृतलीन कौर है कैनेडा दे विच, और मेरा जिहड़ा दोते ने 2, वो दोनों डेनमार्क च ने, जिन्हां दा नाम है दिवनूर सिंह और अनहतजोत सिंह। इन्हां तिन्हां नूं मैं 5-5 प्रश्न आंसर दे नाल बना के भेज दिना, और वो तीनों जने एक दूजे नूं क्विज के तौर पर प्रश्न पूछते हैं। मैं उनके आंसर भी नाल दे के भेजना ताकि उन्होंने हौसला हुंदा। तो फिर एक दूजे का जोड़ लाते हैं कि अगली बारी असीं मिलांगे, तेरे इन्ने प्राइज़ हो गया, तेरा इन्ना प्राइज़ हो गया। एक छोटा जिहा उपराला है। तुसीं भी अपने रिश्तेदारां दे विच, अपने बच्चों दे विच, पोते पोतियां दे विचकार, दोते दोतियां च ये काम कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ उपराला करन दी लोड़ है। सो वधांगे अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं अपने प्रतियोगी दे नाल, जिहड़े कि साडे नाल साडे पिछले हफ्ते दे रोल ओवर प्रतियोगी हैं गुरजस कौर जी, जिहड़े कि वर्जीनिया अमेरिका तो साडे नाल जुड़े हुए हैं। जी आयां नूं गुरजस कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो गुरजस कौर जी, तुसीं एक हफ्ते पूरी होर तैयारी कर ली होनी है, तो फिर सवालों की लड़ी शुरू करिए। हाँ जी। तो रूल्स तुहानूं पहले ही पता ने, तो अगर आप तैयार हो तो अगला प्रश्न आप जी दी स्क्रीन ते। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली विखे किस दे बुलावे ते गए? एट whose invitation did गुरु हरकृष्ण साहिब जी go to Delhi? तुहाडियां ऑप्शंस ने ए औरंगजेब, बी सिख संगत, सी बाबर, डी राजा जय सिंह। I would like to go with option B. ऑप्शन बी सिख संगत, ये लॉक करके देखते हैं कि उत्तर तुहाडा ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक उत्तर है। सिख संगत के उत्ते उन्हां दे इनविटेशन के बुलावे के उत्ते गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह दिल्ली गए सन। हुण वधांगे तीसरे प्रश्न वाल। आनंद साहब जी की बाणी विचों आप जी नूं एक तुक सुनाई जाएगी और तुसीं अगली लाइन नूं संपूर्ण करना है। तो ऑडियो क्लिप ऑन की जा रही है। करमी सहज न उपजै, बिन सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कित्ते संजम रेहे करम कमाए, सहसे ज्यो मलीन है कित संजम तोता जाए। देखते हैं गुरजस कौर जी आप जी दी ठीक है लाइन के नहीं। नह जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए।
ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਾਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਾਂਗੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਰਡ, ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਸੰਗ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਦਾ A ਜੀਭ ਨਾਲ, B ਰਸ, C ਰਸੀਲੀ, D ਪਵਿੱਤਰਤਾ। I would like to go with option A with tongue. ਆਪਸ਼ਨ A ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਔਰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਦ ਟੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। तो ऑप्शन ए ਨੂੰ लॉक करके देखते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ उत्तर ठीक है। बिल्कुल ठीक है, केवल ठीक नहीं बिल्कुल ठीक है कि रसना संग इस बाणी दे अंदर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀਭ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧਾਂਗੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਆइडेंटिफाई द सिख पुलिस ऑफिसर। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, आपने पहचान करनी है कि वो फोटो किन्ना दी है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, B ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, C ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, D ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। I would like to go with option D, Jaspal Singh. ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। आओ बनिए गुरसिख प्यारा। The 1996 batch Indian Police Services IPS officer is the new Director General of Police of Goa with effect from 1st April 2022। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 50-50 ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ 60 ਸੈਕਿੰਡ 1 ਮਿੰਟ। 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਵਿਖੇ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣ ਬੀਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਅਬਵ ਹੋਲੀ ਵਰਸ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ, which of these word is the name of a physical organ? A ਪੀਨਾ, B ਕਰਨ, C ਨਾਦ, D ਮਨ। I would take a lifeline. मैं lifeline लेना चाहूँगी expert advice ਦੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ ਸੱਗੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸੱਗੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨੇ। ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਜੀਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਨ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 738 ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸੱਗੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਸੱਗੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਇੱਥੋਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ। ਰਫਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। ਸਿਮਕੋ ਸੁਪਰੀਮ हेयर ਫਿਕਸਰ, ਸਿਮਕੋ ਕਲਾਸਿਕ हेयर ਫਿਕਸਰ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। समीर, Wow! Just point and move. स्पेशलिस्ट एलईडी टीवी स्मार्ट फीचर्स के साथ। महंगा होगा, खुद देख ले। बेहतरीन पिक्चर, स्टाइलिश डिजाइन, 3 साल की वारंटी। वाइबर, द एलईडी टीवी स्पेशलिस्ट। When it's about style, it's Simco. Simco Swift Power Hairspray in Mega Strong, System Professional and Ultra Strong. Simco Swift Power Hairspray. Style begins with it. ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਡੀਅנס ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼
ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 26ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 10ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਂਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ USA ਤੋਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 7th question, what was the main purpose of the wars fought by Guru Gobind Singh Ji during his lifetime? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ: A to protect human rights, B to protect the oppressed, C for his survival, D option A and B both। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। I'll go with option D। Option D means option A and B both ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਲ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਵਧਾਂਗੇ ਜੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। 8th ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦੀ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਔਨ ਯੂਰ ਸਕਰੀਨ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ। ਆਵੋ ਨੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਆਵੋ ਨੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ ਨਾਰੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ ਨਾਰੇ, ਆਵੋ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ: A ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, B ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, C ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਾਂ D ਡਾਕਟਰ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? I would like to go with 50-50। 50-50 ਆਪ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, 2 ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, A और D ऑप्शन हटा दिए गए कंप्यूटर तो इस टाइम B और C ऑप्शन आप जी दे सामने वन। प्रिंसिपल सुखवंत सिंह जी और C डॉक्टर गुरनाम सिंह जी पटियाला। B और C ऑप्शन चो आप जी किदे नाल जाना चाहोगे? ऑप्शन C। ऑप्शन C नाल आप जी जाना चाहते हो? श्योर? लॉक करिए। Yes, I would actually like to go with Principal Sukhwant Singh ji। You want to change your decision? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਐਂਡ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਰੈਕਟ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦ ਗੇਮ which will enable you to win the title here. Next question, 9th question of the game. Gurjas Kaur ji ਲਈ present ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। Which organization has been awarded a volunteer award at Royal Borough of Greenwich Civic Awards 2022
for their services to needy and vulnerable since the peak times of COVID-19 pandemic outbreak। ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਸਿਵਿਕ ਅਵਾਰਡਸ 2022 ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ A ਖਾਲਸਾ ਏਡ, B ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, C ਸਾਊਥ ਲੰਡਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਜਾਂ D ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਲੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, I would like to go with option B. Option B, International Sikh Youth Federation. Is it? Yes. Good. Option B ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਾਲ। B ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਓ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਟੇਕਨ। B was not the correct answer. C option, South London Sikh Youth was the organization ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀਓ ਯੂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਗੁਰਜਸ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵਾਈਬਰ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। आओ बनिए गुरसिख प्यारा, आओ बनिए। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹਨ ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਕੌਰ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਨ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਸੀਟੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਸ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਚੀਵਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੇਮ ਦੇ। 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਆਲ। ਲੈਵਲ 1 ਤੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਲੈਵਲ 2 ਤੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਟਾਈਟਲ ਵਿਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। 2 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੈਵਲ 1 ਤੇ 1 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ। ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 50-50 ਦੀ। 45 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਟਾਈਮ दूसरे भाग आप जी जवाब देने लिए मिलेगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो वी कैन स्टार्ट विद द गेम। यस सर, प्लीज स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हुण आप जी दी स्क्रीन ते। गुरु अमरदास जी इंट्रोड्यूस्ड विच रिफॉर्म्स टू गिव इक्वल स्टेटस टू विमेन। गुरु अमरदास जी ने औरत नूं बराबर दा दर्जा देने लिए किहड़े सुधार कीते? ऑप्शन ए एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, बी विडो रीमैरिज, सी एबोलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम या डी ऑल ऑफ दीज। किस ऑप्शन नाल जाना चाहोगे जी आप? सर मेरा आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज। आप जी कहना चाहते हो ए बी सी
ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਲੇ ਵੀ ਆਰ ਲੌਕਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੁਣ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਗੇ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸੀ ਸਮੇਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ Facebook ਤੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।